I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and sit at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. Are you ready? The rainbows in the sky to show God's promises are true. Secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. 기도하겠습니다. 주님, 한 주 동안 많은 사건 사고가 있었던 가운데 언제나 저희와 함께 동행하심을 감사드립니다. 현재는 코로나 바이러스로 인해서 예배당에 나와 예배드리진 못하지만 각자의 자리에서 주님 앞에 예배드리기 위해 섰습니다. 이 마음 예쁘게 받아주세요. 주님의 입술을 빌려 말씀을 전하는 전도사님을 통해 하나님을 더 알아가고 힘써 나아가고자 합니다. 그 안에서 저희가 한 주간 받았던 아픔을 치유할 수 있게 해주시고 사랑이 넘치는 영어 아동부 선생님들, 아동부 친구들 모두 은혜 받을 수 있게 해주세요. 불편한 여건 가운데 마치는 그 순간까지 주님이 저희 손 잡아주시어 이 모든 상황을 일으키고 더욱 단단해지는 과정이 되게 도와주세요. 사랑이 많으신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 친구들 안녕하세요. 네, 이번 주는 요한복음 8장을 보려고 합니다. 가능한 친구들은 성경책을 가지고 함께 보면 좋을 것 같습니다.
음행한 여인에 대해서 나누려고 하는데요. 여러분 요즘 영상 예배 드리는 거 힘드시죠? 네, 쉽지 않을 거라 생각됩니다. 그래도 말씀에 집중. 자, 친구들 안녕하세요. 네, 오늘 타이틀은 I'm the light of the world. 나는 세상의 빛이다 라고 해석할 수 있겠죠? 존 챕터 8을 오늘은 볼 건데요. 존 챕터 8을 보시면 음행한 여인 이야기가 나옵니다. 그 음행한 여인의 이야기를 보면서 율법은 우리의 삶 안에서 어떤 역할을 해야만 하는가, 또한 예수님께서는 왜 자기 자신을 세상의 빛이라고 말씀하셨는가에 대해서 나누어 보도록 하겠습니다. 네, verse 3. 네, verse 3를 먼저 보시면 The teachers of the law and the Pharisees. 네, 서기관들이라고 표현되어 있죠. 예, 율법의 선생들. 그대로 직역한다면 and the Pharisees. 그리고 바리새인들. 네, 이들이 뭘 했습니까? Brought in a woman caught in adultery. 네, 여자를 잡아와서 데리고 왔는데 왜요? 그 이유가 in adultery. 네, 음행을 한 거죠. 그리고 they made her stand before the group. 그리고 그들이 어떻게 했어요? 그녀를 세웠어요. 어디다? before the group. 네, 그룹, 그 모임 사람들 군중 앞에다 세워놓은 거죠. And said to Jesus. 그리고 나서 예수님께 얘기합니다. Teacher, 선생님, this woman was caught in the acts of adultery. 네, 이 여자는 음행했기 때문에 잡혀왔습니다 라고 얘기합니다. 그러면서 verse 5 보면 In the law Moses commanded us to stone such woman. 네, in the law of Moses. 네, 모세의 율법에 보면 command us, command 명령한 거죠. 우리에게 명령했다. 뭘 명령해요? To stone such woman. 이런 여인에게 돌을 던지라고 명령했다. Now what do you say? 당신은 지금 뭐라고 얘기하겠습니까? 라고 질문을 합니다. verse 6에 보시면 왜 이들이 이런 질문을 했는지 잘 설명하고 있어요. verse 6 보시면 They were using this question as a trap. 네, 그들은 이 질문을 사용했죠. 무엇으로? As a trap. 네, 그 함정으로 빠뜨리기 위한 질문으로 사용했습니다. 왜요? In order to는 무엇을 위하여죠? 무엇을 위하여? In order to have a basis for accusing him. 네, accuse는 고소하는 거죠. 고발하는 거죠. 예수님을 고발하는 basis, 어떤 기반을 have, 가지기 위해서 이러한 질문을 합니다. 그리고 나서 But Jesus bent down. 예수님께서 그러나 어떻게 하시죠? 그러나 예수께서 bent down. 네, 구부리셔서 and started to write on the ground with his finger. Start to write on the ground. 바닥에 뭘 쓰기 시작하세요. 어떤 걸로요? With his finger. 예, 손가락으로 막 뭐를 쓰기 시작하십니다. 손가락으로 무엇을 쓰셨는가? 이건 참 모든 사람들이 궁금해하는 거죠. 모든 학자들이 궁금해하고. 네, 어떤 사람들은 이제 그 한 사람 한 사람, 특히 그 서기관들이나 바리새인들의 죄를 막 썼다고 주장하는 사람들이 있습니다. 네, 그러나 사실 무엇을 썼는지는 정확하지 않아요. 왜냐하면 성경이 말씀하고 있지 않기 때문에 정확하지 않습니다. 또한 성경이 언급하지 않았다는 것은 그만큼 중요하지 않다는 겁니다. 예. 그리고 이것이 만약에 언급되었다면 이것이 무슨 아마도 나중에 이게 또 다른 율법이 될 수 있기 때문에 언급하지 않았던 것 같아요. 네, 그래서 그렇게 중요하지 않다라고 보시면 될 것 같아요. 네, 어쨌든 그리고 나서 verse 7에 보시면 When they kept on questioning him. 네, 그들이 계속 예수님께 물어보죠. 바닥에 막 글씨 쓰고 계시는데 그들이 막 바리새인과 서기관들이 예수님께 계속 물어본단 말이에요. He straightened up. 예수님께서 일어나시죠. 그래서 and said to them. 그리고 그들에게 말씀하세요. 일어나셔서 이제 말씀하시는데 뭐라고 말해요? 이게 유명한 말씀이죠. 이 말씀이 If any one of you is without sin. 만약에 여기 중에 한 명이라도
죄가 없다면 let him be the first to throw the stone at her. 그 여인에게 돌을 던지도록 하라. 예, 라고 말씀하신단 말이에요. 한국말로 보면 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 라고 표현하고 있어요. 그리고 나서 예수님께서 again, 또다시 he stooped down. stooped down은 좀 벤트 다운보다는 약간 덜 구부렸다고 하나, 허리만 구부린 정도 본 것 같은데, 어쨌든 stoop down and wrote on the ground. 그리고 나서 구부리시고 다시 바닥에 예수님께서 on the ground. 아마 손으로 쓰였을 거예요, 그렇죠? 한국말로는 손가락으로 썼다고 했는데 영어 표현에는 손가락은 표현이 없죠. 그러나 첫 번째 손가락 쓰셨기 때문에 또 다른 거로 쓰셨진 않으셨을 것 같아요. 네, 또 쓰시죠. 그랬더니 verse 9에 보시면 at this those who heard began to go away. 네, 그 예수님께서 죄 없는 자가 돌로 치라라고 말씀하신 그 이야기를 들은 사람들, 네, 이렇기 때문에 그 예수님께서 바닥에 쓴 게 중요하지 않다는 거예요. 네, 사람들이 반응한 이유가 무엇입니까? 예수님이 바닥에 쓴 글 때문에 반응한 겁니까? 아니라는 거예요. those who heard, 네, 듣고, 네, 예수님의 말씀을 들었어요. 네, 바닥에 쓴 게 아니라 들었기 때문에 반응을 했단 말이죠. 예, 그렇기 때문에 예수님의 말씀이 더 중요하다라는 걸 벌써 9을 통해서 우리가 아시죠. 예, 그러면서 began to go away. 네, 다 떠나기 시작했어요. One at a time, the older ones first. 네, 어른분이 먼저 시작해서 다른 사람들도 조금씩, 네, 제일 나이 많은 사람들부터 차례대로 추추추추 떠나기 시작했어요. 그리고 나서 until only Jesus was left. 그리고 예수님 한 분만 남으셨어요. 자, 예수님 한 분만 남으셨다. 이건 무엇입니까? 예수님께서는 죄가 없으신 분이다 라는 것을 말씀하고 있죠. 네, 정말 거기서 돌을 던질 만한 자격이 있으셨던 분은 누구세요? 예수님 한 분밖에 안 계셨어요. 네, 또 무엇을 나타내고 있느냐? 벌써 9에 보시면 율법의 역할, 하나님께서 우리에게 율법을 주신 이유가 무엇인가를 잘 보여주고 있어요. 율법은 남을 비판하려고 주신 게 아니에요. 율법을 주신 이유는 뭡니까? 나의 죄를 깨닫게 하기 위함이에요. 아, 이것이 죄구나, 이것이 잘못된 거구나 라는 거를 깨닫게 하기 위해서 하나님이 하나님의 백성들에게 주신 거죠. 남을 비판하라고 주신 게 절대 아닌 거죠. 그렇기 때문에 혹시라도 하나님의 말씀을 성경을 보다가 이거는 우리 엄마가 봐야 되는데, 또 이거는 우리 아빠가 봐야 될 것 같은데, 이거는 내 동생이 봐야 돼, 이런 식으로 말씀을 적용해서는 안 된다는 거예요. 네, 말씀을 통해서 나의 죄를 깨달아야 합니다. 네, with the woman still standing there. 그리고 예수님과 그 여자만 그곳에 머물러 있었죠. verse 10에 보면 Jesus straightened up, 다시 일어나셔서 and asked her, 그녀에게 물으시죠. Woman, where are they? 여자여, 그들이 어디 있느냐? Has no one condemned you? 너를 정죄한 자가 없느냐? 라고 말씀하십니다. 다시 한번 나와요. condemn, 정죄한 거죠. 우리는 condemn할 자격이 없어요. 예, 누구를 정죄할 자격이 없어요. 너가 잘못됐다라고 말할 자격이 없어요. 네, 그 자격이 되시는 분은 오직 예수 그리스도 한 분이시죠. 그 이유가 뭡니까? 죄 없는 자가 돌로 치라. 우리 모두가 죄에서 완전히 자유롭지 못하기 때문입니다. 예, 우리가 모두
죄인이기 때문이죠. 그렇기 때문에 예수님을 제외한 나머지는 아무도 정죄할 자격이 없었던 거죠. 근데 예수님께서 이 여인을 정죄하셨습니까? 모세의 율법을 어겼는데도 불구하고 정죄를 하지 않으시죠. 벌스 11에 보면 이 여자가 얘기하죠. No one, sir, she said. 그리고 나서 예수님이 말씀하시죠. Then neither do I condemn you. 네, 그러므로 나도 너를 정죄하지 않겠다라고 하시죠. 그리고 나서 Jesus declared는 전에도 얘기했죠. Jesus said가 아니라 declared는 거의 뭐 선포하신 거예요. 막 선언하신 거란 말이에요. 예수님께서 선포하셨다라고 보셔도 되죠. Go now and live your life of sin. 지금 가라. 그리고 너의 죄를, 너의 삶 속에 있는 죄를 놓고 짓지 말라는 거죠. 하지 말라는 거죠. 네, 예수님께서 정죄는 하지 않으셨지만 죄를 더 이상 짓지 말라고 말씀하십니다. 죄를 짓지 않는 삶이란 무엇일까요? 그렇다면 죄와 멀리하는 삶이란 무엇일까요? 그건 벌써 12에 이어서 바로 말씀하세요. When Jesus spoke again to the people, he said. 네, 그때 예수님께서 다시 again 말씀하시죠. 누구한테? To the people. 모든 사람들에게, 거기 있는 사람들이 말씀하신 거죠. He said. 그가 말씀하시죠. I'm the light of the world. 이게 오늘 설문 타이틀이었죠. 나는 세상의 빛이다 라고 말씀하시면서 뭐라고 얘기해요? Whoever follows me will never walk in darkness. 네, 누구든지 나를 따르면 어둠 속에서 걷지 않게 될 것이다. But will have the light of life. 그러나 생명의 빛을 가지게 될 것이다 라고 말씀하십니다. 결국엔 죄와 멀리하는 삶, 죄가 점점 멀어지는 삶, 그것은 무엇입니까? 예수님을 follow, 따라가는 삶이에요. 예수님을 따라갈 때 우리가 무엇을 얻어요? 생명의 빛, the light of life. 생명의 빛을 얻는다고 말씀하세요. 네. 생명의 빛은 뭐예요? 예수님 자신이시죠. 네. 결국 뭐예요? 예수님을 통해서만 생명을 얻을 수 있다는 거예요. 영생을 얻을 수 있다는 거예요. 근데 예수님이 말씀하시는, 우리가 흔히 믿음으로 구원을 받는다고 하죠. 근데 예수님이 말씀하시는 믿음이 무엇입니까? Follow. 예수님을 따라가는 삶이에요. 네. 예수님을 따라가는 삶이란 무엇이에요? 결국엔 제자의 삶이에요. 디사이플이 되는 거예요. 여러분, 예수님을 만나셨어요? 그래서 구원의 확신을 갖게 되셨습니까? 근데 그걸로는 부족해요. 그 후의 삶이 더 중요하죠. 그 후의 삶을 어떻게 말씀하세요? Go now and live your life of sin. 가서 다시는 죄를 범하지 말라라고 한국말은 써있네요. 예, 다시는이라는 표현은 영어 표현에 써있진 않은데 어쨌든 가서 죄를 범하지 말라, 죄를 짓지 말라고 말씀하십니다. 네. 너가 구원을 받았으니까 너가 어떻게 하든지 그냥 상관없어. 또 잘못했다고 얘기하면 돼. 너가 그냥 잘못 짓고 또 기도해. 주님 잘못했어요. 제가 연약해요. 용서해 주세요. 이러한 삶을 살으라고 말씀하지 않으셨어요. 예수님께서는 너의 죄를 범하지 말라, 너의 삶 안에 있는 죄를 범하지 말라고 하시는데 그러한 삶을 우리가 어떻게 살아요? Follow Jesus Christ. 예수님을 따라가는 삶이라고 오늘 본문을 통해서 말씀하고 있습니다. 네, 우리 영어 아동부 친구들, 율법은 그 성경 말씀은 이 사람이 말씀 구절을 봐야 되는데 이 사람이 잘못됐는데
어떤 남을 비판하기 위해서 하나님께서 우리에게 율법을 주시지 않으셨어요. 율법은 무엇입니까? 우리의 죄가 무엇인지. 그렇잖아요. 우리가 법이라는 게 있잖아요. 이 세상에도 법이라는 게 있는데 세상에 법이 왜 있습니까? 이것은 잘못된 것이고 이것은 옳은 것인 것을 구별하기 위함이죠. 율법도 마찬가지예요. 네, 율법도 마찬가지예요. 율법도 이것이 옳은 것인가 또 이것이 옳지 않은 것인가를 구별해주기 위함이에요. 단지 그것을 위함이지 그것을 기준으로 삼아서 남을 비판하라고 절대 말씀하지 않으십니다. 재판관은 오직 예수님 한 분이라고 말씀하세요. 오늘도 죄 없는 자가 돌로 치라고 예수님 말씀하시잖아요. 만약 여러분 한 분이라도 죄가 없는 사람이라면 비판할 수 있겠죠. 정죄할 수 있겠죠. 그러나 우리가 모두 죄인이잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리는 그 누구도 정죄할 자격이 없다는 것을 명심하시면 좋겠습니다. 또한 죄와 멀리하는 삶, 믿음의 삶이란 정말 생명의 빛을 가진 삶이란 무엇인가? 예수님을 따라가는 삶, 제자의 삶임을 우리 친구들 모두 한 명 한 명이 기억하며 그렇게 살아가는 우리 친구들 되기를 소망합니다. 네, 저는 다음 주에 또 뵐게요. 안녕. 신천교회 교육부에서 지역사회를 위한 사랑의 마스크 헌금 운동을 시작합니다. 많은 후원 부탁드립니다. 감사합니다. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.